ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. салом бинандаи азиз, хабарҳои охирин аз тоҷикистону ҷаҳонро имрӯз ман Зарангези Наврӯзшоҳ бо ҷамъи ҳамкорон пешниҳоди шумо мекунем. дар нашри нави барнома ин гузоришҳоро дорем. паёмади тундбод дар Кӯлоб то ҳол ҳисоб нашудааст. офат шоми чоршанбе сокинони ин шаҳрро ғофилгир кард. Дарахча пашиста кришата тамазад Туркистон буди чия намедидим охи ахана света навд бини кучи гапа. шумхабаре боз як хонаводаро дар Тоҷикистон ба мотам шинонд. ҷасади ҷавонеро ки дар маҳбаси Русия буд аз Украина оварданд. Задаги шуманда 4 та пацам дастам хеч шинанда худо раҳматш кун. ва Толиб Шаҳидӣ оҳангсози маъруфи тоҷик барои баргузории як консерт бо асарҳои нави худ ба Душанбе омад. тундбоди сахт дар вилояти Хатлон ба чандин хона зиён расонда қисме аз сокинонро дар Кӯлоб бебарқ гузошт. ҳодиса шаби 26 апрел рух дода ба гуфтаи сокинон даҳо болопӯши хонаҳои истиқоматӣ ва маъмурии шаҳри Кӯлобро хароб кардааст. сокинон ҳамчунин аз зарари тундбод ба киштзору боғҳояшон хабар медиҳанд. ҳамкори мо Маҳмуҷон Раҳматзода тафсилоти бештар дорад. шоми 26 апрел минтақа ва шаҳри Кӯлобро як тундбоди сахт фаро гирифт. дар пайи ин қувваи барқ хомӯш шуда дар шабакаҳои барқи шаҳри Кӯлоб гуфтанд ки аксарияти симчӯбҳои қувваи барқ шикаста ва канда шудааст. ба гуфтаи масъулони шабакаҳои барқи шаҳри Кӯлоб онҳо токунун дар пайи барқарор кардани ин симчӯбҳо ҳастанд. сокинон гуфтанд ки то соатҳои 11-27 апрел онҳо аз қувваи барқ маҳрум буданд. масъулони шабакаҳои барқ гуфтанд ки онҳо талош доранд ки симчӯбҳоро барқарор карда қувваи барқро ба зудӣ ба сокинон таъмин намоянд. Узамиаме территорию дар ками аз 6 дақиқаи қариб садамаи ҳама бачаҳоро бригада бомагӣ ҳама шав курка бисаи шулака куака вабешнатен туабита шулу буд мекунем бод баокенака. дар баробари ин сокинон шикоят карданд ки дар пайи ин шамоли сахт бархе болопӯши хонаҳои онҳо вайрон шудааст. ин яке аз болопӯшҳои корхонаи кооператори шаҳри Кӯлоб аст ки дар шамоли сахти шаби гузашта комилан қариб тахриб шудааст. масъулони ин корхона гуфтанд ки онҳо субҳгоҳон омада дида болопӯши корхонаро дар замин диданд. дар баробари ин ба гуфтаи масъулони корхона инчунин шамоли сахт ба дару тирезаҳои корхона осеб расонда аст. Сета дихта чамая бачам ба дигар намедонам чи хели ҷаваб мегум бачам мебурам мегум набро ки дарахча пашиста кришата тамазад Туркистон буди чия намедидим охи ахана света навд бини кучи гапа шишои ами копиатор чанд та шишаш дар тика тикашид як офати балогардон омадим шав дастармо намедонам. токунун мақомот дақиқ нагуфтанд ки ин шамоли сахт ба сокинон чӣ қадар зиёни молӣ расонда аст. масъулин гуфтанд ки ҳоло онҳо ҳисобу китоб карда зиёни молиро дақиқ карда баъдан иттилоъ хоҳанд дод. Маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, шаҳри Кӯлоб. дар идомаи гузориши ҳамкорамон ҳаминро метавон илова кард ки дар баъзе гӯшаҳои Кӯлоб аллакай хатҳои нирӯи барқ барқарор шудааст. ахбори озодиро идома медиҳем. Доналд Лу, ёвари котиби давлатӣ ё вазири корҳои хориҷии Амрико дар умури Осиёи ҷанубӣ ва марказӣ ки таи чанд рӯзи ахир дар Тоҷикистон қарор дошт, бо мақомоти ин кишвар мавзӯи ҳуқуқи одамон ва озодии матбуоту баҳсҳои марзӣ ва ҳамкориҳои иқтисодиву амниятиро матраҳ кардааст. зимни ин сафар Доналд Лу бо радиои озодӣ низ мусоҳибаи ихтисосӣ анҷом дод ва дар бораи таҳаввулоти ахир дар Осиёи марказиву нооромиҳои соли гузашта дар Бадахшон ҳам изҳори назар кард. дипломати амрикоӣ суҳбатро бо паёме ба забони тоҷикӣ шурӯъ кард. ҳарчанд мен солҳои тӯлонӣ дар манотиқи дигари Осиёи марказӣ зиндагӣ карда бошам, Тоҷикистон аз сафари накустинам ки 22 сол пеш буд ҳамеша барои ман махсус буд. дар ин ҷо як меҳрубонии духӣ вуҷуд дорад ки беназир аст. мен инчунин таом ва фарҳанги бойро дар Тоҷикистон дӯст медорам. бигӯед ки бо назардошти таҳаввулоти ахир дар Осиёи марказӣ минтақа бахусус дар шароити кунунии ҷаҳонӣ барои маъмурияти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико чӣ аҳамият дорад? Yes, lots of things are happening in the world, including a terrible war by Russia in Ukraine.
البته در وقت‌های اخیر حادثه‌های زیاد رخ دادند، مخصوصاً هجوم روسیه به اوکراین. ما می‌بینیم که ولادیمیر پوتین زیاد کوشش کرد که به کشورهای آسیای مرکزی فشار آورد تا آنها سربازان خود را به اوکراین فرستند تا آنها در آنجا بجنگند. اما کشورهای آسیای مرکزی این را رد کردند. روسیه همچنین کوشش کرد آن منطقه‌ای که ضبط کرد آنها را یک قسم روسیه اعتراف کند، اما کشورهای آسیای مرکزی این را نیز قبول نداشتند. روسیه تلاش دارد کشورهای آسیای مرکزی را وادار کند که اوکراین یک دولت مستقل نیست، اما تا حال موفق نشده است. ما می‌بینیم که از این وضع مردم کشورهای آسیای مرکزی اذیت می‌کشند. نرخ محصولات خوراکباری و سوزشواری گران شده ایستاده است. ما کوشش می‌کنیم که کمک رسانیم. حالا ما می‌خواهیم برای دستگیری اقتصادیات کشورهای آسیای مرکزی 50 میلیون دلار آمریکایی و 16.5 میلیون دلار دیگر برای تامین بی‌خطری غذا همچون کمک پیشنهاد کنیم. And another 16.5 million to support food security, provide food and fertilizer for people here. در رابطه با جنگ ادامه یافته روسیه علیه اوکراین، ماموریت ایالات متحده آمریکا با خاطر خاتمه بخشیدن به نیزا و تشویق پوتین برای حل مصالحت آمیز چه کارها انجام می‌دهد؟ First, the United States strongly believes that the only way that this conflict will end is پیش از همه حکومت ایالات متحده آمریکا باور دارد که راه یگانه حل این مسئله توسط راه‌های دیپلماتی می باشد، اما این باید صلح قوی و دوامناک باشد، نه اینکه خاتمه بخشیدن جنگ برای مدت کوتاه. روسیه با آن شرط به خاتمه بخشیدن این جنگ راضی می شود که اوکراین اعتراف نماید آن قلمروهایی که روسیه غصب کرده است از اوکراین نیست، اما در این حالت صلح استوار و دوامناک نخواهد بود. ما کوشش داریم که همه شریکان ما با روسیه از جمله با پوتین هم صحبت شده وادار کنند که به گفت و شنید راضی شود و این مشکل با راه مصالحت آمیز حل شود. to talk to Russia, to talk to President Putin and to convince him to come seriously to the negotiation table. دادگاه در شهر بیشکک 27 اپریل با درخواست وزارت فرهنگ فعالیت بخش قرغیزی رادیوی آزادی را برهم داد. نمایندگان از اتیک میدیا تصمیم دارند که به زینه‌های بالایی شکایت برند. تیمور سلطانوف وکیل مدافع بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت دادگاه صدای آنها را نشنید و با قرار خود نشان داد که تا کجا آزادی سخن در قرغیزستان رعایت می شود. دیروز در مرافعه دادگاهی در بیشکک خلاصه زبانشناس شنیده شد که گفت در گزارش تلویزیونی نستایشه ورمیا نشانه‌های دارای خصوصیت منفی نسبت به قرغیزستان وجود دارند. حکومت قرغیزستان ادعا دارند که در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان بازتاب یافته است و سال گذشته از رادیوی آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما درخواست قبول نشد و بحث تا دادگاه رفت. رهبریت رادیوی آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگو است. و یک خبر شوم از روسیه باز خانواده را در تاجیکستان به ماتم نشاند. چند روز پیش جسد جوانی را که در روسیه به 10 سال زندان محکوم شده بود به نزدیکانش سپردند. ولیجان رحمتوف در جنگ‌های اوکراین کشته شده است. خانواده جوان در شهر تورسونزاده دقیق نمی‌دانند که پسرشان چگونه از زندان به میدان جنگ در اوکراین جلب شده است، ولی باور دارند که او اختیاراً نرفته است. علیشیر ظریفی و امیر ایسایف با نزدیکان جوانی کشته شده صحبت و این گزارش را آماده کردند. چای به عروس و چای نوشن کردم. پنج روز باز احوال این خانواده چنین است. پسر آنها که در روسیه زندانی بود در جنگ اوکراین کشته شده است. تابوت ولیجان رحمتوف 27 ساله را شام 22 اپریل از روسیه به دوشنبه آوردند. در پیتر بودن، در پیتر بودن پرنیک سکلار کار میکردن. همچنین خیلی جنگ شوشیدن، چیزی شدیدن که قطعی هم داغستانی رو جنگ کردن، محکمش کرده بودن. خلاص گپ 5 سال شد محکمه دادن. لنینگراد بود، لنینگراد ایرکوتسکی شو بردن، ایرکوتسکی. بعد
خیلی زنگ میزد دادا جون زیک نشد دادا جون هم اصلا 3 ماه پیش تماس‌های ولیجان به خانواده‌اش قطع شده است. با آخرینگی مرتبه هم بر نبود شید فهمید علاقه من بر اومد دو درش زنگ زده است که این خیلی ما برفتیم ما را بردن این همونطور من میسال همون بودم بعد این همی روزی اید بعد اید فهمیدم که از دنیا گذشته است این خیشیدن به قول خانواده جوان او از ضربه هواپیمای بی‌سرنشین جان داده است و جسدش بیشتر از 2 ماه در سردخانه مانده است. در ارتیوموفسکینده پد ارتیوموفسکینده در مدنینده همونجا در درون تونل در درون یام دستان در درون یام ای بلوز زدگی شونده 4 تا پدسه هم دستان خیلی شکنده خدا رحمتش کنه. ولیجان پسری کلانی خانواده بوده است. میخواست است در روسیه کار کرده خانه‌دار شود. جسد ولیجانро روزی 23 اپریل در قبرستان امین محله در 50 کیلومتری شهر دوشنبه دفن کردند. مثل این جوان تا حال خبر مرگی بیش از 20 نفر دیگر که در جنگ‌های اوکراین کشته شدند رسانه‌ای شده است، ولی آمار دقیق آنها معلوم نیست. علیشیر ظریفی، امیر ایسویف، رادیوی آزادی، شهر تورسونزاده. برنامه را با گزارش دیگری ادامه می‌دهیم. طالب شهیدی آهنگساز معروف تاجیک که سالهای اخیر بیشتر در خارجه به سر میبرد با یک برنامه هنری به دوشنبه آمده است. قرار است او روز 29 اپریل در تئاتر اپرا و بالت به نام عینی کنسرتی اثرهایش را برگزار کند. آهنگساز در یک صحبت ویژه با خبرنگار آزادی درباره اثرهای نو موسیقی خود و محتوای برنامه‌اش صحبت کرد. پاره از این مصاحبه اسکندر فیروز و امیر ایسایف را با طالب شهیدی همراه بینیم. هنرمندا از مثلا از تئاتر پرم روسیه سرگئی رایніک چیز بالت رو در صحنه میماند ریچیتاتیو رومی گفتگی سازهای رومی گفتگی برای فلوت نای یعنی یک موسیقی برای پیانو و فلوت اجرا کننده ها اولین سالها در مسکو بودن در دوشنبه هم حرکت میکردن و خب همون زمانهایی که من نوشته بودم اینا اجرا شده بودن. حالا امروز اکنون سرگئی رایніک همین دیده‌های خودش را در صحنه می‌کند و این موسیقی با رقص اجرا می‌شد در صحنه یا اینکه من برای ویولنچلو نوشتم یک فکر و خیال گفتگی چیزا و با این موسیقی که در مسکو اولین بار اجرا شده بود در مسکو و لندن ما امروز اینجا در صحنه تئاتر خودمون بار دیگر اجرا میکنیم و دعوت میکنیم شما را. صحبت آهنگساز تاجیک را در شکل کامل شما می توانید در وبسایت و صفحه های آزادی در یوتیوب و فیسبوک تماشا کنید. روز 26 اپریل در هواپیمای سمت تاشکند استانبول طفل به دنیا آمد. با اطلاع مرکز مطبوعات شرکت ازبکستان هوایی‌لاری، طفل در نزدیکی فضای استانبول تولد شده است. وزیر مادر 27 ساله طفل که شهروند ازبکستان است یک بار بعد شده مسئولین هواپیما را دعوت کرده است. برنامه اخبار آزادی را اینجا به آخر میبریم. خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دست رسند. اگر خودی شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.